ہم آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پہلے تو میں شکر گزار ہوں۔ آپ عبدالخالق سے فرحات کیسے بنا؟ تخلص کا ہونا ضروری ہے۔ کیا سنائیں گے بنا ناش کی؟ در بدر ہوائے بغم بدر۔ آپ کی آواز میں درد اتنا کیسے آیا؟ کیونکہ فنکار محسوس کرتا ہے، درد محسوس کرتا ہے۔ تو بلوچستان کے لیے آپ نے جو گایا ہے، گوری بلوچستان کے۔ اچھا آپ خود کس کو سنتے ہو؟ جب میں گانا گاتا تھا تو آگے سے کوئی سنتا بھی نہیں تھا۔ کبھی رویا بھی؟ جب آگے والا بیٹھا ہوتا ہے اس کے بھی دل میں اثر کرتا ہے۔ آپ کتنے زبان میں گاتے ہیں؟ اگمیڑ سلا جیڑ سنا، اگمیڑ سلا جیڑ سنا آخری رنگے، تو پھر جنگ کیوں ہے، جنگ کیوں ہے، جنگ کیوں ہے؟ اوئے، ابھی اردو میں کچھ سنائیں۔ سب کو دشمن بنا لیا میں نے، تا وقت زمانہ ٹھیک کل نے تو دگا کے رہے۔ وہ خوش ہو گیا کہ میں فنکار بن گیا۔ تمام فنکاروں کا چینل ہے۔ میرا پہلا انٹرویو ہے۔ السلام علیکم نظربان بلوچستان۔ خوبصورت بلوچستان میں خوبصورت ثقافت کے ساتھ محبت رکھنے والا، محبت کرنے والا سنگر آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں۔ سنگر ہے، کافی وقت سے تگدوں میں ہے، اپنی موسیقی کلچر سے محبت کرتے ہیں، عبدالخالق فرحات صاحب، جس کو آپ خود ہی جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلامت رہیں۔ پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کا، اور دوسرا نظربان جو ہمارے دوست ہے کام کرنے والے، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کا کچھ پروگرام دیکھا تھا، شکریہ، مجھے پسند آیا، پھر میں نے آپ کو کہا بھی کہ میں خود آ جاؤں گا۔ میرا پہلا انٹرویو ہے آپ کے ساتھ۔ نظربان بلوچستان آپ کا اپنا چینل ہے، سلام۔ تمام فنکاروں کا چینل ہے، بلوچستان کے ثقافت سے محبت کرنے والا، ریفلیکٹ کرنے والا چینل ہے۔ جب بھی آپ آئے آپ کا اپنا چینل ہے انشاءاللہ۔ عبدالخالق فرحات صاحب، آپ عبدالخالق سے فرحات کیسے بنا؟ موسیقی ایک ایسی چیز ہے جو شاعری بھی اسی طرح ہے، ادب سے جتنے لوگ مطلب آپ بھی خود تعلق رکھتے ہیں، تخلص کا ہونا ضروری ہے۔ اور میرا جو استاد تھا وہ فوت ہوئے ہیں، مرحوم استاد فیض فرحات، ان سے متاثر ہو کے ان سے آپ نے فرحات متاثر ہو رکھا۔ کر عبدالخالق فرحات نام رکھا۔ اچھا، میں نے بھی آپ کو سنا ہے، بلکہ ساتھ چلتے آ رہے ہیں، آپ کے سلیکشن بھی کیے، آپ کو شاعری بھی دیے۔ آپ شروع میں فارسی گاتے تھے اور چھوٹے ناشناس کے نام سے مشہور تھے، براوی ناشناس، براوی، چھوٹے براوی ناشناس۔ تو آپ ناشناس کے بعد کلچر کی طرف رخ کیا، اپنا چینجنگ کیا، وہ کیوں؟ ایک زمانہ تھا 96 97، جس ٹائم میں نے میوزک میں ایسا سمجھو قدم رکھا، شوق شروع ہوا۔ اس وقت ساؤنڈ سسٹم یہ نہیں تھے، میک یہ نہیں تھے۔ جب ہم پروگرام کرتے تھے کسی شادی میں، ایسے کھلے عام، ہاں کھلے ہم بیٹھک، بڑا بیٹھک ہوتا تھا، 100 150 بندے ہوتے تھے۔ یہاں پہ جب فنکار بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ ناشناس کے جو گانے ہیں یا فارسی کے، احمد ولی ہو، ناشناس، وہ بہت نیچے بیس میں گاتے تھے۔ ہاں، پہلا کالا ہو گیا، پہلا سفید۔ جب میں گانا گاتا تھا تو آگے سے کوئی سنتا بھی نہیں تھا، کیونکہ آواز نہیں جاتا تھا، آپ کا آواز وہاں تک نہیں پہنچتا تھا۔ تو خیر کوشش ہم نے بہت کی۔ بعد میں اسٹوڈیو 2001-2 میں جو میرا ریکارڈنگ ہو، تب پتہ چلا کہ مائک میں جتنا بھی آپ نیچے گا سکتے ہو، آپ کا آواز کور کر سکتا ہے محفل میں اور نہیں۔ دوسری بات کلچر کی جو بات، فوک جو بات آپ نے کی، جی، وہ میں نے استاد اختر چنال کو سنا۔ اس کا ایک پروگرام تھا لندن، میرے خیال امریکہ میں، تو ماشاءاللہ وہ اپنے ڈریس میں تھے، حالانکہ وہ سارے انگریز ہیں، وہ تو نہیں سمجھتے براوی میں، پھر بھی وہ جو ردم تھا دانا پدانا کا، تو مجھے شوق ہوا، لوگ متاثر جھوم ہوا۔ رہے تھے۔ لوگ جھوم رہے تھے، مجھے متاثر کیا استاد اختر چنال صاحب نے۔ اچھا، اس کے بعد آپ؟ اس کے بعد جب میں نے جو ہمارے ساتھی شاعر ہیں، آپ جانتے ہیں ان کو، عابدی، جیسے خواجہ بھی وہ ہو گیا، اسرت بلوچ، خالدی، آپ ماشاءاللہ خود بڑے شاعر، سلام صابر صاحب، تو یہ دوست ہمارے لکھتے تھے، ہم گاتے تھے۔ ایک گانا تھا عابدی کا، وہ جب میں نے گایا، ریکارڈ کیا آڈیو، تو استاد اختر چنال نے سنا تھا کہ یہ ہم ڈوئٹ کریں گے۔ اچھا، پھر اس کے استاد کے ساتھ ڈوئٹ بھی اس کا ہوا کراچی میں۔ کون سا گانا؟ کچھ یاد بگجش شوہان آتا در سمی کی دان آتا، آگڑی دو چیتا دا بلوچستان۔ واہ واہ،
आबदी का शायरी है। आबिदी की शायरी। अच्छा, आप किस किस्म की शायरी पसंद करते हो? शायरी वैसे तो सारे हमारे दोस्त आजकल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मतलब लिख रहे किस मौजू का मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, किस टॉपिक का शायरी आपको पसंद है? वतन दोस्ती का, सकाफत का, आशिकाना, किस किस्म हैं। का? मुझे पसंद है, और जो मेरा मिजाज है, जो मेरी रूह है, क्योंकि मैंने तजुर्बा किया है, जब भी वतन का, कल्चर का, फोक कोई गाना हो, मैं 2 सेकंड में कंपोज करूँगा। वाह वाह। जैसे अंदर मेरा है, जो भी है अंदर है रूह में, तो इस वजह से मुझे पसंद है फोक। अच्छा यही सवाल था आपका? जी जी। अब्दुल खालिक फराद साहब, आपने अक्सर, मतलब मैं कहता हूँ कि आप जो शायरी गाए, बलूचिस्तान में अक्सर पहले आशिकाना या फोक या लैली मोर के लुअड़ा था, जो भी था, सही, आपने बिल्कुल रुख चेंज किया शायरी का, जिसमें मतलब अक्सर ज़िंदगी के जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है उसमें मसले मसाइल है, जिसमें जंग जेड़ा है, तालीम है, या कोई और मसला है, तो आपने ये कैसे चेंजिंग लाया? वो तो आपने शायरों को मशवरा दिया क्या, मतलब ये इस तरह हुआ, जब मैं पहला एल्बम मैंने किया 2001-2 था मेरे ख्याल में, उस वक्त मनान स्टूडियो हुआ करता था नजीब स्ट्रीट में। संगीन स्टूडियो अब्दुल मनान। संगीन स्टूडियो हुआ, मनान का स्टूडियो था, मना खिलजी। तो नोशकी में रहता था, तो वहाँ पे जितने हमारे शायर दोस्त हैं, जैसे गमख्वारात हो गया, आबिदी, शहजाद नज़ीर, डॉक्टर अजीब, ये सारे हमारे दोस्त हैं। तो रास्को अदबी दीवान आपने नाम सुना है? जी जो जी, हमारा अदबी तंजीम है, हाँ, उसमें एक मेंबर के बहुत सिलसिले में मेहनत था। की हाँ, उन्होंने अदब के लिए। जब मैं वहाँ जाता था, वो शायर मुशायरा करते थे, कभी मैं मेहमान ख़ास होता था या कभी वैसे भी जाता था, तो वो जो शायरी सुना करते थे वो शायर, तो वो शायरी मुझे पसंद आते थे, जो राजी थे। जी जी। तो मैंने आबिदी ने लिखा था, इसका आस्ता ही लिखा था आबिदी ने। क्या लिखा था? अगमेड़ सला जेड़ सेना आखिर रंगे, गुड़ा हंत की जंग, हंत की जंग, हंत की जंग। लफ्जी मानी क्या है इसका, क्या ये रावी में कह रहा है, अगर मेड़ सला, अगर किसी जंग का आखिरी मरहला, आखिरी ख़त्मी जो वो उसका मरहला है, वो सुलह पे है। सुलह है, तो फिर जंग क्यों है, जंग क्यों है, जंग क्यों है? ओए होए। जब ये अस्थाई मुझे सुनाया तो मैं इतना पागल हो गया, क्योंकि मैं खुद अदब से ताल्लुक़ रखता था। वो मैंने कहा आप रास्को डीप में गए, उसको सुना? हाँ, 3 महीने तक मैं उसके पीछे जाता रहा मोटरसाइकिल पे, एक शायरी के लिए? एक शायर। मैंने कहा इसको मुकम्मिल करो, क्योंकि ये एक नज़्म है, लंबा किस्सा है। तो वो 3 महीने, मतलब ये कह रहा हूँ, उसके पीछे मैं रोज़ाना जाता रहा, भाई इसको मैंने कंपोज किया है, इसको मुकम्मिल करो, मुझे गाना है। अच्छा, बातों में ये याद है, मतलब आप कितने वक्त हो रहे ये गा रहे? 1996 में 96 से बाकायदा? मैं 7वीं में पढ़ रहा था। मेरा एक दोस्त था एजाज अहमद, जो तबला बजाता था। वाह, जब हम स्कूल जाते थे, क्योंकि स्कूल 3-4 किलोमीटर दूर था, अच्छा। स्कूल जा रहे थे, एक दिन सुबह मुझे कहने लगा कि रात को आप नहीं आए, वो कोई शादी था, प्रोग्राम था। वो ज़माना था जो हमारे लोग अक्सर पश्तो गाने सुनते थे, फनकार भी पश्तो लाते थे, अच्छा, जैसे अमीर मोहम्मद छोटा हो गया अफगानिस्तान वाला, वाह, या उस्ताद रहीम बख्श, ये वो कोई पठान सिंगर लाए थे वो गांव में। तो मुझे कहने लगा कि रात को प्रोग्राम था, आप नहीं थे, बहुत ज़बरदस्त, फ़िलान ने गाया, फ़िलान ने गाना गाया। तो क्योंकि हम जब स्कूल जाते थे, स्कूल, तो मैं ऐसे गुनगुनाता था, कोई ऐसा पता नहीं, याद नहीं कौन सा गाना था, ऐसे गुनगुनाता। मुझे कहने लगा कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप वो करो, गाना गाओ, मैं तबला बजाऊंगा। अच्छा, तो हमारा 2 साल तक ये सिलसिला इस तरह था। जब स्कूल से आते थे, घर पहुंचकर वो छोटा सा कूलर नहीं होता पानी वाला, वो उठा के हम पहाड़ों में जाते थे। वहाँ पे एक जगह है, इस दफ़ा भी मैं गया था 3 महीने पहले, पुरानी याद हाँ, पुरानी यादें। तो जब वहाँ जाते थे, चाहे बारिश हो, बर्फ़ हो, तूफ़ान हो, जो भी हो, मगरिब तक उधर ही थे। बस यही एक दो गाना, बस मैं वो गा रहा हूँ, वो कूलर बजा रहा है, बस ये हमारा शौक था। मुझे पता नहीं था कि हम फनकार बनेंगे या सीखेंगे। फिर बाद में 1.5-2 साल बाद मुझे पता चला, हमारे एक मामू है, अभी तो मुल्ला है, वो बाजा बजाया कभी, मतलब एक वक्त में उसने बाजा बजाया है। तो किसी दोस्त ने कहा, उसको हमने मिन्नतें की कि हमें सिखाओ या हमारे लिए बजाओ, हम गाना गाएंगे। उसने मुझे कुछ ऐसे उर्दू गज़ल हैं वो मुझे सिखाया,
बस शुरुआत वहाँ से हुआ. अच्छा, जैसे आपसे बात हुआ शुरुआत में आप नाशनास गाते थे, क्या सुनाएंगे अभी नाशनास की? नाशनास का एक फारसी गाना है, सुनाए. वो डुएट भी हमने गाया है गोदी नौशी कंबराई के साथ. अच्छा, एक हफ्ता पहले हमने रिकॉर्ड करवाया, नया प्रोजेक्ट है. नया प्रोजेक्ट है. इंशाल्लाह उसका वीडियो भी आ जाएगा. हमारे दोस्त इंशाल्लाह खुश हो जाएंगे. वो मैं सुनाऊंगा. जी सुनाए. दर बदर हवाए बगमाम बदर दिस्माल निगार शवम के बादिम बुबर बादिम बुबर बसू यारिम बुबर सरदर बगलिश मांदा वख्वाबिम बुबर सरदर बगलिश मांदा वख्वाबिम बुबर सरदारी निगार दसमाल जाली मजामत में कशम दर कुर्दिशाली दिल में शक पेशे तु बेअयम दिल में शक पेशे तु बेअयम खजालत में कशम हज दस्त खाली खजालत में कशम हज दस्त खाली दर बदरा हवाए बगमा बदर इस्माल निगार शवम के बादिम बुबर बादिम बुबर बसू यारिम बुबर सरदर बगलिश मांदा वख्वाबिम बुबर सरदर बगलिश मांदा वख्वाबिम बुबर सरदर बगलिश मांदा वख्वाब. फरहाद साहब, आप माशाल्लाह बहुत शौक से सीखे, बहुत शौक से गाए. कभी रोया भी गाने के गाते दौरान? हुए? हाँ, बहुत ऐसे गाने हमारे. एक गाना है आबिदी का, जी. अभी मैं सुनाऊंगा आस्ता ही. अगा मेड़ सला जेड़ से ना आखिर. ये गाना जब मैंने गाया तो एक महफिल में गा रहा था, मेरा एक दोस्त तब साथ बैठा था. मुझे पता नहीं था उसका जो वालिद शहीद हुआ था ज़मीन के ज़मीन की लड़ाई में. मसले मसाइल में जब मैंने ये गाना शुरू किया इतना रो रहा था वो लड़का तकरीबन 1 घंटे तक. फिर मुझे भी रोना आया. बस आप भी रो मैं पड़े. हाँ. तो उस दिन के बाद जब भी ये गाना मैं शुरू करता हूँ मतलब रोना अभी आ वो जाता है. गाना सुनाए, वही सुनाए आप. सुनाऊंगा. अगमेड़ सला जेड़ से ना आखिरी रंगे बुढ़ा हंत की जंग हंत की जंग हंत की जंगे बुढ़ा हंत की जंग हंत की जंग हंत की जंगे मफ जिंदा डगार ख्वाजा डगारे अमर के मफ जिंदा डगार ख्वाजा डगारे अमर के काटू में नी दरेस गुड़ा दस्तारे अमर के ऐ जिरगन समझाए तसीदी अबुदाते ऐ जिरग जवाबेत शितार की अगुदाते ऐ जिरग जवाबेत शितार की अगुदाते अगमेड़ सल जेड़ से ना फिरी रंगे बुढ़ा अंत की जंग अंत की जंग अंत की जंगे बुढ़ा अंत की जंग अंत की जंग अंत की जंगे बुढ़ा अंत की जंग अंत की जंग अंत की जंगे. अब्दुल खालिक फरहाद साहब, आप अक्सर परफॉर्म करते हुए बलूची ड्रेस के साथ, खूबसूरत कल्चर के साथ क्यों आते? ये एक तो मेरा शौक़ भी है, रूहानी शौक़, अपने कल्चर से मोहब्बत का. दूसरी बात ये है कि जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, अगर मेरा ये मानना है, बाकियों का मुझे पता नहीं, शायद लोग तनकीद करें, जी. तो मेरा मानना ये है कि अगर शायर नहीं होते
या फनकार नहीं होते जो कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, हाय तो हाय ये कल्चर हमारा रह जाता। हाँ। किसी और सिलसिले में भी गाने गाए? जो भी हमने महसूस किए हैं, जो भी हमने देखे हैं अपनी आँखों, क्योंकि फनकार महसूस करता है, दर्द महसूस करता है, तो वही हमने लिखवाए हैं। जैसे अभी आपने कहा वो तालीम के लिए? तालीम के हवाले से असरत बलोच हमारे बहुत अच्छे शायर हैं, उसने लिखा था नने ख्वानोई ये दासा बलोचिस्तान आना खातिर, यानी हमने पढ़ना है बलूचिस्तान की खातिर। वाह कलम वाह। अरफोई ये दासा बलोचिस्तान आना खातिर। जब मुझे आस्ता ही सुना, मैंने कहा बस मुझे दे दो, ये मैं कंपोज करूँगा। क्योंकि जब से मैं म्यूज़िक में हूँ, जो मैंने कहा था ग्रासको द दीवा में था, मुझे शौक़ था शायरी का भी, तो जो भी अच्छा शायरी मुझे मिलता था जहाँ से भी, मैं उसको कंपोज करके गाता था। तो जब मैंने ये गाना गाया तो मुझे इतना इल्म नहीं था कि ये इतना मकबूल हो जाएगा, लोगों को पसंद आएगा। अभी तक छोटे लोग बच्चे सुन भी रहे हैं। सुन रहे हैं। अच्छा, जैसे ये तो तालीम के हवाले से हुआ, आपके अक्सर हम सुनते हैं आप बलूचिस्तान की खूबसूरती, बलूचिस्तान की सकाफ़त को यानी कि पेश करते हैं, तो बलूचिस्तान के लिए भी आपने बहुत गाए हैं। और जितने भी मैंने गाने एल्बम किए हैं, अक्सर फोक है, आशिकाना गज़लें इस तरह मैंने कम गाए हैं। तो बलूचिस्तान के लिए आपने जो गाया है, जैसे गोरी बलूचिस्तान है, वो हमें सुना वो मैं पेश करूँगा। मारा न किन बोला न किन ताबख्त किन दाशा न किन, मारा न किन बोला न किन ताबख्त किन दाशा न किन, गोरी बलोचिस्तान 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 किन। शीशेक्वरी किल पटना दाचिल तनिया गड्डकिल मेरो अपाना बड्डकिल पर पुगना दा दंबूरकिल चांचल न दा पागोड़किल चाली न दा कुंदाखकिल शाही अदा हो लाखकिल रुसखल खवा ईसकिदा दा गुफ्तकिल जल्लकिदा दा तीर तो मौसम किदा बख्तावरा हालुम किदा बख्तावरा हालुम किदा दा पुस्कलो दा शोनकिल, गोरी बलोचिस्तान किल, गोरी बलोचिस्तान किल, गोरी बलोचिस्तान किल। गोरी बलूचिस्तान की, सदक़े बलूचिस्तान की। वाह भाई, क्या गा। फरहाद साहब जी, आपने काफ़ी प्रोग्राम परफॉर्म किए, काफ़ी एल्बम किए हैं, हौसला अफजाई भी काफ़ी हुआ है, कभी हौसला शिकनी भी हुआ है? हौसला अफजाई ज़्यादा हुआ है, लोग पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी सोशल मीडिया में, फेसबुक में कोई कोई ऐसे बंदे फेक आईडी बनाते हैं, क्योंकि वो तो पहचाने नहीं जाते। अच्छा बस यहाँ पे वो हम बलूची में कहते हैं कस्त, अच्छा, वो भी असद यानी कि। असद, हाँ वो भी है, तो लिख देते हैं उस्ताद अभी तक सीखो। मैं कहता हूँ भाई सीख रहे हैं, क्या करें। वाह वाह वाह। अच्छा, आप खुद किसको सुनते हो? हमारे बलूची ब्रावी किस इलाकाई बलूचिस्तान में किसको सुनते हो? बलूचिस्तान में ब्रोवी में मेरे ख्याल में उस्ताद माउद आलम मसरूर वाह, बहुत अच्छे गाते हैं, गाते थे पहले, अभी भी गा रहे हैं माशाल्लाह। इसके अलावा चाहे बलोची हो, कोई भी हो। बलूची मकरान के हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं खैर जाम बाकरी साहब, वाह वाह वाह। बस उसको सुनता हूँ। और सिंध में उस्ताद माउद यूसुफ को सुनता हूँ। उर्दू में किसको सुनते हो? उर्दू गाने वाले? अच्छा, वो सिंधी था क्या? नहीं, इसके अलावा उर्दू मतलब किसको सुनते हो उर्दू में? उर्दू में मेहदी हसन खान साहब को सुनते हैं, गुलाम अली खान साहब। अच्छा, माशाल्लाह। जैसे आप नाशनास, बिरावी नाशनास थी, या अभी माशाल्लाह सकाफती गाते हैं, आपकी आवाज़ में दर्द इतना कैसे आया? मेरे तजुर्बे से एक तो मौसीकी से मोहब्बत है, वाह। अपने वतन से मोहब्बत है, और दूसरी
یہ بات ہے کہ شاعر جو شاعری لکھتے ہیں وہ میرے مزاج کے ہوتے ہیں. اکثر جو شاعری میں گاتا ہوں درد سے وہ میرے مزاج کا ہوتا ہے. یعنی کہ آپ اس کی ڈیپ محسوس میں کرتا جاتے ہیں، ہوں محسوس اندر کر سے کے محسوس گاتے ہیں، کرتا ہوں. جب دل میں سے محسوس گاتے ہیں. کرتا ہوں تب میرا آواز اس طرح بن جاتا ہے مجھے. کیونکہ میں نے تجربہ بہت کیا. جب میں گانا گاتا ہوں جس گانے میں مجھے رونا آتا ہے، جس گانے میں مجھے درد محسوس ہوتی ہے، وہ اندر سے پھر گلے سے نکلتا ہے. پھر آگے دل والے سے جو گاتے ہوئے. ہاں جب آگے والا بیٹھا ہوتا ہے اس کے بھی دل میں اثر کرتا ہے، کیونکہ یہ کنیکشن ہے روحوں کا. واہ. جو گانا مجھے پسند نہیں آئے مطلب ایسے گزر، جیسے آپ کو تو پتہ ہے، آپ میرے ساتھ بہت عرصہ رہے ہو. جب ہم ریکارڈنگ کرتے ہیں آڈیو کا یعنی کہ جو آپ کو البم گانا میں، پسند نہیں جو گانا مجھے پسند نہیں ہے بس وہ ایسے 2 منٹ میں بس. عوامی شہرت بھی نہیں پاتا، لوگ پسند بھی نہیں کرتے. یعنی وہ اپنے مزاج کا کہہ رہا ہوں. ہاں. کبھی کبھی اس طرح ہوا ہے جو گانا مجھے اسٹوڈیو میں بالکل پسند ہی نہیں، عوام دوستوں کی خاطر بس. ظہور زیب ہمارے اچھے شاعر وہ دوست بھی ہیں، اچھے گاتے ہیں، ہاں، اچھے لکھتے ہیں اچھے بلکہ. لکھتے ہیں. ابھی ہم سے تو بہت زیادہ سینئر ہو. آج کل کے 10 سال 5 سال میں لوگ ایسے ہو جاتے ہیں، تک جاتے ہیں موسیقی سے، شاعری سے. ماشاء اللہ سلام صابر واحد شاعر ہمارے ہیں. بھی لگاؤ ہے موسیقی سے، لکھتے بھی ہیں، سنائے ہم بھی سنتے سلام ہیں. صابر کے ایک شاعری ہے وہ میں نے گایا تھا، وہ کافی وائرل بھی ہو. پذیرائی ہوئی آپ کو کافی. جی جی وہ سنائیں. میں پیش کر رہا ہوں. کھانا است اصل پر داڑے کھستوں وفافک. کھانا است اصل پر داڑے کھستوں وفافک. نی باور کا روز دیرا کسے نہ ہوں صفافک. آ وقت زمانہ ٹی کھلنے تو دگا کیر. ہری ہت بہانہ ٹی کھلنے تو دگا کیر. دانیا مر سلام صابر حیران سلوکو گے. غزلوں نہ کھڑی کیے، غزلوں نہ کھڑی کیے، کھڑی کر شعر ہو لے کے. قصہ فسانہ ٹی کھلنے تو دگا کیر. ہری ہت بہانہ ٹی کھلنے تو دگا کیر. تا وقت زمانہ ٹی کھلنے تو دگا کیر. فرحت صاحب آپ کتنے زبان میں گاتے ہیں؟ یہاں ثقافت کا گلدستہ ہے، یہاں براوی بھی، بلوچی بھی، باقی پشتو کہیں بھی اس طرح نہیں ہے. جتنے بھی ہمارے سنگر فنکار دوست ہیں، چاہے سندھ کے ہوں، کراچی کے ہوں یا مکراں کے ہوں، وہ دوسرے زبانوں میں نہیں گا سکتے. ہم کوئٹہ میں ہیں، اس وجہ سے فارسی بھی گا سکتے ہیں، پشتو بھی گا سکتے ہیں، بلوچی، براوی، اردو، سرائکی بھی گا لیتے ہیں کبھی کبھی. تو 6 زبانوں میں تقریباً. ابھی اردو میں کچھ سنائیں. سب کو دشمن بنا لیا میں نے. سب کو دشمن، سب کو دشمن بنا لیا میں نے. آپ سے دل، آپ سے دل، آپ سے دل لگا لیا میں نے. سب کو دشمن. ہر طرف راستے میں کانٹے تھے. ہر طرف راستے میں کانٹے تھے. پھر بھی دامن، پھر بھی دامن، پھر بھی دامن بچا لیا میں نے. پھر بھی دامن بچا لیا میں نے. سب کو دشمن بنا لیا میں نے. آپ سے دل،
آپ سے دل لگا لیا میں نے، سب کو دشمن کیا بات ہے، واہ بہت خوب. اچھا، جو نئے فنکار ہیں ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ابھی پیغام میں کیا دے سکوں، میں یہ کہوں ہمارے بہت سے اچھے بھی فنکار ہیں ماشاءاللہ، بہت زبردست گاتے ہیں، محنت کرتے ہیں. زیادہ تر ہمارے لوگ اس طرح ہے کہ وہ آج کل ڈیجیٹل کا دور ہے، سہولتیں زیادہ ہے اسٹوڈیو میں. اگر آپ بھی اگر کوئی گانا گاؤ، آپ کو آسانی سے گا سکتے، پھر ٹیون لگا کے پھر وہ خوش ہو گیا کہ میں فنکار بن گیا. اس کے پھر واٹس ایپ گروپ ہو گئے، اس کو پھر استاد کہنا لگا، مطلب لوگ اس کو استاد کہتے ہیں. یہ ہماری غلط فہمی ہے. یعنی کہ اصل فنکار وہ محنت کر کے اسٹیج پہ پرفارم کرے. مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں جتنا کہ آپ کا گانا وائرل ہو، جتنا 10 ملین ویوز آئے، اس میں لوگ تو اسی طرح کرتے ہیں یوٹیوب کے لیے، سوشل میڈیا کے لیے. میں یہ کہہ رہا ہوں جب اسٹیج آ جائے گا وہ فنکار تب پتہ چلے گا کہ گانا کیا ہے. ہاں، اسی وجہ سے میں کہتا ہوں محنت ضروری ہے. پھر اسٹوڈیو آ جاؤ، ریکارڈنگ کرو. بہت مہربانی عبدالخالق فرات صاحب، آپ آئے، ہمارے نظربان چینل کو خوبصورت بنایا. ہم آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. میں آپ کا شکر گزار ہوں. مہربانی. اگلے پوڈ کاسٹ تک سلام صابر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.